تو لکا کا مطلب ہے آپ کے لیے، لیکن علماء نے فرمایا لکا صرف اس لیے نہیں کہ آپ کے لیے، یہ جو لام ہے کاف سے پہلے یہ ملکیت کے لیے بھی ہوتا ہے، لام ملکیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ جو رفعت ذکر ہے، بلندی ذکر ہے، ہم نے اس بلندی ذکر کو آپ کی ملک میں دے دیا ہے، آپ کی ملکیت بنا دیا ہے۔ جو پتہ چلا کہ بلندی ذکر یعنی کسی کا نام اونچا ہو جائے، یہ سارا فیض ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کو دے دیا تو پتہ چلا اب کائنات میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے نام لیا جاتا ہے، جن کی عزت کی جاتی ہے، کتنے علماء ہیں جن کو عزت کے نام سے پکارا جاتا ہے، کتنے صوفیاء ہیں ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، کتنے صحابہ ہیں ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ عزتیں تو ہمیں بہت جگہ ملتی ہیں، بہت جگہ ہمیں تقسیم نظر آتی ہیں، کہیں علماء کی عزت ہو رہی ہے، کہیں صوفیاء کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں علماء کی بات ہو رہی ہے، کہیں ناخوانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ ذکر آپ کی ملک کر دیا ہے، آپ کی ملک میں دے دیا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم جو یہ عزت کے حقدار بنے، ہمارا جو یہ چرچا ہو رہا ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ جو بھی سنت مصطفیٰ پر چلتا ہے اور حضور کی امت کا حصہ بن جاتا ہے، رب تعالیٰ نے عزت کی ملکیت محمد کو عطا فرمائی ہے۔ تو اب مالک عزت کا کون ہوا؟ مالک محمد ہوا۔ پتہ چلا ہر خاص و عام، گورا اور کالا، شرق و غرب میں رہنے والا، جس کو بھی خدا نے عزت دی ہے محمد کے وسیلے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ ملکیت ان کے لیے ہے۔ بتائیں مجھے آپ کہ اگر اس دنیا میں بہت سارے مکان میرے ہوں اور ان میں کوئی رہ رہا ہو تو بتاؤ میری اجازت سے رہ رہا ہوگا نا؟ سبحان اللہ، کیونکہ ملکیت میری ہے، اس لیے دنیا میں جن کی شان بلند ہو رہی ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا کھا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ ان کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اور پھر میں کیا عرض کروں آپ سے، ان کی حفاظت دیکھیں، سنی کے لیے ایک بات یاد رکھیں، سنی ہو سچا، اس کے لیے حضور کی شان بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اور موضوعات بہت ہیں ایسے کٹھن مشکل موضوعات ہوتے ہیں جن پر بولنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سنی کے لیے سب سے آسان موضوع توصیف مصطفیٰ ہے۔ اس کے لیے تیاری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کے لیے تیاری وہ خود کرائے دیتے ہیں، خود ہی تیاری بھی کرا دیتے ہیں، آپ کو قابلیت بھی دے دیتے ہیں، اور وہ اصل بات یہ ہے کہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے اپنا ذوق عطا فرمائے، اپنا ذوق دے ہی دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ساتھ ہی جبریل کو روانہ بھی کیا۔ یہ میں اجلہ تفاسیر کے حوالوں سے عرض کر رہا ہوں، نام لینا ضروری نہیں ہوتا، آپ تو ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن جہاں کوئی انکار کرے الحمدللہ نام لینا بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر کوئی انکار کرے گا تو ہر کتاب کا نام بھی لے کر سامنے ہم حوالے کے ساتھ بات کریں گے، لیکن میں ابھی یہ بات ڈیوزبری میں کر آیا ہوں کہ حوالوں سے بات نہیں بنتی، کتابوں سے بات نہیں بنتی، دلائل سے بات نہیں بنتی، اصل بات یہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ اپنے علم و فضل سے نہیں ہوتا، جو محمد کے قابل ہے خدا اسے ہی محمد کی مجلس کا سبحان اللہ، قابل ہے اسے ہی سب آیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کے لیے۔ تو پھر ساتھ ہی جبریل آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام دیتے ہیں اَتَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو میں نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے، لیکن اَتَدْرِي، کیا آپ اس بات کی درایت رکھتے ہیں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیسے کیا ہے؟ سبحان اللہ، یار یہ نزاکت تو دیکھو، سبحان اللہ، یہ اس کلام کی لطافت تو دیکھو۔ پہلے اللہ خبر دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ساتھ میں ہی پھر اللہ حدیث قدسی کے ذریعے سے اپنے حبیب سے ہی پوچھ رہا ہے ہم نے بلند تو کر دیا، لیکن کیا آپ جانتے بھی ہم نے ذکر آپ کو بلند کیسے کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ علم مصطفیٰ کا نقش نکالنے والوں، مجھے بتاؤ خدا تعالیٰ نے کہیں پر ہم بات چھوڑی نہیں، جہاں بھی کچھ دیا ساتھ میں تشفی بھی فرمائی، جہاں کچھ عطا فرمایا۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں ہمارے یہاں
घर में लेटर आता है तो जब तक खोलते नहीं पता नहीं चलता इसमें क्या है। सही बात है, पता नहीं चलता, लेकिन पता हमें कैसे चलता है जब हम उसे खुद खोलते हैं, खोल के फिर जब पढ़ते हैं हमें खुद पता चल जाता है कि इसमें क्या है। क्या लेकिन अल्लाह ताला जो दे रहा है वाह उसको हुजूर नहीं खोल रहे, वाह उसको भी खुदा खोल रहा है। सुभान अल्लाह। गौर तो करो, सही बात, वाह इस अमर पर गौर करो कि पहले फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, वाह मुरासला आ गया, वाह घर से सर में लेटर आ गया, वाह, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं खोल रहे, नहीं खोलते, इसलिए कि खुद खोले तो बात और होगी। खुदा खुद उसको खोल रहा है और जिब्रील को बोल भेजा कि जाओ खोलो उसको और उनसे पूछो कई फरफातो जिक्र का, हमने कैसे आपका जिक्र बुलंद किया है, कैसे आपका जिक्र बुलंद किया। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया हाँ मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे पास इल्म के खजाने हैं, मैं फौरन बता देता हूँ। अल्लाह का मुरासला है, मुस्तफा बारगाह खुदा के अदब जानते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा नबी खुदा की बारगाह का अदब जानता है। सुभान अल्लाह। फरमाया वल्लाहु आलम कि अल्लाह ही सबसे बेहतर जानने वाला है। सुभान अल्लाह। लेकिन जब उसने पूछा है तो वही बताएगा, जब उसने बुलंद किया है तो श्री भी वही फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु, एक दफा सारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, कहा कि जब भी मेरा जिक्र होगा। अब देखो अल्लाह ताला अपने हबीब का जिक्र बुलंद कर रहा है, कैसे? उसने लोगों से ये नहीं कहा तुम इसका जिक्र बुलंद करो, मुझे कहीं बता दो जहां अल्लाह ताला ने फरमाया हो के इरफा जिक्र नबीना, हमारे नबी के जिक्र को बुलंद करो। इरफा जिक्र हबीबना, हमारे हबीब का जिक्र बुलंद करो, नहीं कहीं नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने जिक्र बुलंद किया है। तो बुलंद कैसे किया? अब अल्लाह ताला से ज्यादा हकीम है कोई? बोलो यार सारे बोलो। जैसे हुजूर की तारीफ पर मचलते हो, खुदा ज्यादा हकदार है तो उसकी तारीफ पर मचला जाए। सुभान अल्लाह। खुदा से ज्यादा कोई हकीम नहीं है। हिकमतों का मालिक खुद खुदा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इज़ा ज़ुकिरतु, कहा कि लोगों को अगर कहें, लोगों से तो उसने कहा नमाज पढ़ो, तो क्या सबने पढ़ी? नहीं। मेरे ख्याल है मैं अपनी तकरीर को समेट लूं। नहीं मुझे तासुर नहीं दे रहे जो आशिक के सादिक दिया करते। अल्लाह ने फरमाया अकीमुस सलात, तो आप ही चलो आज तो बैठे हो सारे, ये सारे 5 वक्त की नमाजी नहीं हो। आज शुक्र है आपने कोई सच भी बोला है। सुभान अल्लाह। वैसे तो कौंसिल में भी हम झूठ बोलते हैं, इमिग्रेशन में भी झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान में तो सारा निजाम भी झूठ पर चल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आपने मस्जिद का लिहाज रखा हो तो सच भी बोल दिया। हमको अल्लाह ने बोला अकीमुस सलात, नमाज कायम, क्या हमने नमाज कायम की? नहीं। जो कायम कर लेता है ना वो भी कहता है नहीं की। ये आजिज़ी और खुदा को यही पसंद है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ के कहे मैंने पढ़ लिया, समझो उसने नहीं पढ़ी, और जो पढ़ के कहे नहीं पढ़ी, खुदा कहता है तूने पढ़ ली। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो कहे मेरी नमाज का मतलब है तूने कुछ समझा अपनी नमाज को, अपनी नमाज पर एतमाद न करो, खुदा के रहमत और फजल पर है। सुभान अल्लाह। उसका फजल और एतमाद उसी को हासिल होता है जो मुनकसिरुल मिजाज होता है, जो अपनी इबादत को नहीं बल्कि खुदा की रहमत पे नजर रखता है। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, बड़ी अच्छी बात करने वाला। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, क्या सारों ने नमाज पढ़ी? नहीं। सारे बोले नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा, दुनिया सारी की बात करो, क्या सब नमाजी हैं? नहीं। अल्लाह ने फरमाया हज करो, क्या सब ने हज कर लिया? नहीं। अल्लाह ने फरमाया ज़कात दो, तो क्या सब ने ज़कात दी? नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरा जिक्र करो, तो क्या हर आदमी जिक्र करता है? नहीं। मुझे बताओ अल्लाह ताला ने फरमाया हुकूके वालिदैन अदा करो, क्या सब ने अदा कर ली? नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया सिला रहमी करो, क्या सब ने सिला रहमी कर ली? अल्लाह ने फरमाया कि यतीमों के सर पर हाथ रखो, क्या सब ने रखा? नहीं। अल्लाह ताला ने हबीब के रिफत का हुक्म, उनकी शान और मर्तबत को बुलंद करने का हुक्म लोगों को नहीं दिया, बल्कि फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु, कहा कि जब भी मेरा जिक्र किया जाएगा, जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, पूरी कायनात में जब भी मेरा जिक्र होगा, इज़ा ज़ुकिरतु, जब भी मेरा जिक्र होगा, ज़ुकिरता माइया, जहां जहां मेरा जिक्र होगा महबूब, वहां वहां तेरा भी जिक्र। सुभान अल्लाह। जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा।
سبحان اس لیے لامحالہ جو ماننے والا ہے وہ بھی، جو نہ ماننے والا ہے وہ بھی، جو گستاخ ہے وہ بھی، جو با ادب ہے وہ بھی، جو شرک میں رہنے والا وہ بھی،